언제부터였는지 알 수 없지만 분명한 것은 인간의 시간보다 먼저였습니다. 물의 시간으로 시작된 지구의 생명은 번영을 누리기도 멸망을 부르기도 했습니다. 물의 행성 지구에서 바닷물과 빙하 등을 제외하고 인류가 사용할 수 있는 물은 고작 0.7%. 이 중 땅 속에 저장된 지하수는 인류의 마지막 보루입니다. 위성으로 분석한 지하수의 모습. 지구 곳곳이 붉게 변하며 사라지고 있습니다. 나라를 구분하지도 않습니다. 말 그대로 전 세계가 지하수 전쟁을 치르고 있습니다. When you have groundwater decline, the whole context is whether can we continue to use the groundwater sustainability over time. That's probably the biggest problem. Our dependence on groundwater over the years has obviously led to a deterioration of the status of our groundwater, so both from quality and also the quantity. 지구의 시간에서 찰나 같은 인류의 역사. 그 짧은 시간, 우리는 대체 무슨 일을 저지르고 있는 걸까요? 마을로 들어가는 길은 단 하나뿐입니다. 오토바이만 다닐 수 있죠. 90가구 정도가 사는 작은 마을. 이웃들은 가족과 같습니다. 숟가락 개수까지 알 만큼 각별하지요. 평화롭기만 한 마을. 달라진 건 이 마을의 풍경입니다. Pihak pesisir ya, pantai, sabuk pantai itu kena sedikit-sedikit lama tahun sekitarnya 3 tahunan rusaknya seperti ini sampai sekarang. 비옥했던 땅으로 바닷물이 밀려들었죠. 보이는 모든 것이 잠기기 시작했습니다. 이 세상에 없는 사람들에게까지 말이지요. 이제는 묘비를 둘 땅조차 사라지고 있습니다. Salah satu orang di sini makamnya di sini karena kena abrasi di sini. 침몰하는 마을. 마을에서 가장 큰 도로는 이제 표지만이 대신합니다. 2000. Tahun 2000 sudah mulai naik ke jalan. Dulu sini itu masih makmur, artinya sebelum tahun 2000 ini belum ada rob seperti ini. 마을 주변의 농경지는 사라지고 지금은 물고기 양식장이 됐습니다.
농부는 허브로, 자동차는 이제 배가 대신합니다. 들어차는 물을 피해 출입구를 높이다 보니 지금은 기어서 집에 들어가야 합니다. 주민들은 하나둘 고향을 떠나고 있습니다. Semua yang kosong ada 40-an. Kalau di sini kan pasti air naik terus. Daripada rumah kan banjir terus, enakan bikin aja di sana enak. Kan punya tanah di luar. Kenapa? Punya uang. Kalau nggak punya ya tetap di sini. 땅이 가라앉고 있는 건지 높아진 해수면이 문제인지 아직 아무도 원인을 알지 못합니다. Probably some structural geology there, so we still uncertain what's the dominating factor of the land subsidence in Demak. 하지만 분명한 건 하나입니다. 이 아슬아슬한 경계가 언제라도 무너질 수 있다는 것. 가장 큰 위기는 물입니다. 이 마을은 120m 땅 속에서 지하수를 취수합니다. 마을의 지하수 관정은 2개. 주민들은 이곳의 삶을 의지합니다. 밀려드는 바닷물보다 더 큰 걱정은 바로 이 지하수입니다. Terus mesinnya ada gampang rusak karena apa? Ada rob itu, ada air rob itu. Jadi warga hanya mengandalkan air ini. Kalau air ini kok mati, rusak, itu apa? Beli air galon, gitu. 아이들은 마냥 천진난만합니다. 운동장이 아닌 바다에서 축구공을 꺼내는 것도 이제는 일상이 됐습니다. 물로 가득 찬 마을에서 마실 물조차 걱정해야 하는 현실. 인도네시아의 단면입니다. Kalau air memang pengen utang, sama-sama tuh nggak punya air. Lah kalau beras kan bisa mau nggak beras utang tangganya gitu. Kalau air kan ya bisa utang. 세계에서 4번째로 인구가 많은 나라. 높은 빌딩처럼 성장하는 경제. 하지만 인도네시아에 거대한 먹구름이 들이우고 있습니다. 해안가에 들어선 거대한 구조물. 길이만 수킬로미터에 달하는 장벽은 바다와 육지의 경계를 가르고 있습니다. 바닷물을 막고 있는 겁니다. 육상에서도 공사가 한창입니다. 침수 피해를 막기 위해 10cm 이상 도로를 높이고 있습니다. Rob itu adalah air laut yang ada di sebelah kiri kita. Itu naik ke atas permukaan jalan di sekitar sini. 인구 천만의 도시 수도 자카르타의 상황은 특히 심각합니다. 매년 최대 20cm씩 땅이 내려앉으면서 도시 절반가량이 해수면보다 낮아졌습니다. 결국 인도네시아 정부는 1,000km 이상 떨어진 보르네오 섬 누산타라로 수도 이전을 결정했습니다.
Beberapa tahun terakhir ini juga masalah banjir ini juga menjadi permasalahan di kota-kota tersebut ya. Jadi kalau kita lihat penduduknya yang hampir 10 juta ya, 10 juta jiwa ini akan mengalami banjir ya, dan hal ini tentunya yang menyebabkan Jakarta banjir ini adalah penurunan permukaan air tanah. 자카르타 중심부를 관통하는 커다란 강에서 사람들이 작업을 하고 있습니다. 보이는 건 모두 쓰레기. 워낙 양이 많아 수거를 포기한 채 그대로 하류로 보내고 있습니다. 오폐수는 정화 없이 강으로 흘러듭니다. 오염된 물 속으로 아이들이 뛰어듭니다. 인도네시아 하천 60%가량은 심각하게 오염돼 아이들의 생존마저 위협하고 있습니다. 대도시들이 거의 다 대장균으로 오염돼 있다고 이렇게 알려져 있어요. 거의 뭐 오염되지 않은 물을 찾기 어려울 정도로 그것이 가장 큰 문제 중에 하나로 이렇게 알려져 있습니다. 또 전 세계적으로도 가장 큰 문제 중에 하나가 이런 박테리아가 없는, 대장균 오염이 없는 이런 물을 찾기가 어렵다는 게 큰 문제로 지금 대두되고 있거든요. 이렇게 하천이 오염되자 주민들의 선택은 하나. 그나마 수질이 나은 지하수를 뽑아 쓰기 시작했습니다. 하루 자카르타 물 수요량 188만 톤 가운데 절반 이상이 지하수를 쓰는 것으로 추산됩니다. 이처럼 지하수 사용량이 늘면서 수위가 떨어지는 곳은 땅이 내려앉는 곳과 거의 일치합니다. 지하수로 채워졌던 땅속 공간이 서서히 내려앉고 있는 겁니다. Air tanahnya dipakai masif itu juga jadi tanahnya turun, kemudian intrusi air laut. Belum lagi hukuman dari alam juga kalau pencemarannya karena tidak menggunakan septic tanknya tidak betul begitu ya. Pengelolaan limbah air kotornya tidak betul, jadinya tercemar dari si septic tank ke air tanah begitu ya, terutama air tanah dangkal. Gitu. 문제는 더 심각해지고 있습니다. 일부 지하수는 오염돼 마실 수도 없는 상황입니다. 수도꼭지를 감싼 누런 헝겊이 현실을 그대로 보여줍니다. ini nggak bisa. Nggak bisa. Kotor banyak merah-merahnya tuh. Karatan lah. Asin. Nggak asin. Adem. 특히 바다와 맞닿은 연안 지역은 지반 침하와 지하수 고갈, 수질 오염까지 복합적으로 일어나고 있습니다. 물 문제를 해결하지 못하면 오는 2045년 인도네시아 GDP는 무려 7% 이상 하락할 것이라는 우울한 분석도 있을 정도입니다. The groundwater contamination, yes, we still have a very huge problem, and I'm not quite sure if we have some clear roadmap to decrease the groundwater contamination in the future. 이 무서운 화살이 향하는 곳. 커다란 아파트 단지 옆. 회색빛에 수많은 지붕이 빽빽한 댐복볼록 마을입니다. 가진 자와 없는 자를 가른 명확한 구분. 자카르타에서 가장 빈곤한 500가구 1,000여 명이 모여 사는 판자촌입니다. Tembok bolong itu ada pembatasan dua, antara tembok buat penahan air laut sama tembok pembatas apartemen sea view. Jadi tembok pembatas apartemen sea view itu membedakan antara orang kaya sama orang miskin. 13명이 사는 작은 집에서 점심 식사 준비가 한창입니다.
밥을 짓기 위해 집 앞 작은 통에서 물을 따릅니다. 수도가 나오지 않기 때문이죠. 지하수는 이미 메말라 흔적만 남아있을 뿐입니다. 어쩔 수 없이 물은 돈을 주고 사야 합니다. 한 달 가족들이 버는 돈 40만 원 가운데 4분의 1이나 물값으로 지불해야 합니다. 자카르타의 상수도 보급률은 60% 수준에 불과합니다. Cuman mahal air pump. Dari pump itu ada lagi yang dari depan pelantara aja. Jadi nanti kita pasang itu dalam sebulan itu biasa 500 sebulan. 물통을 가득 실은 수레. 미로 같은 골목을 통과하고 큰 도로를 건넙니다. 도착한 곳은 물을 파는 가게입니다. 가게 앞에는 수레들이 가득합니다. 저마다 물통을 채우는데요. Nama Heru Sucipto kerjaannya jual air pikulan. Ya untuk warga-warga yang di pedalaman ini kan susah air. Kalau nggak ada yang jual air, pasti kerepotan orang warga-warga sini. 300kg이 넘는 수레를 끌고 배달이 시작됩니다. 지게를 지고 물통 2개를 집 안까지 배달하지요. 배달해야 할 곳은 계속 늘고 있지만 물을 구하기는 점점 더 어려워지고 있습니다. Mending ya agak gampang. Kalau sekarang udah ngambilnya jauh susah lagi. Sering mati air. Kemarin aja belum lamanya 14 hari kayaknya air mati total. Ngantri di sana sampai 3 jam lebih ngambil air itu. 물은 이제 권력이 됐습니다. 없는 사람에게 더 가혹한 현실. 출구는 보이지 않습니다. Harganya per liter yang dibeli oleh orang kaya dan orang miskin itu lebih mahal orang miskin per liternya yang terjadi ya. Karena biasanya kalau orang kaya dia belinya kan langsung sekaligus banyak ya. Kemudian juga ada yang beberapa mereka mampu membeli memasang pipa, beli pipa apa segala macam gitu ya. Biar mencukupi dari tempat tinggal juga kita pengen seperti orang-orang gitu. Sangat baik buat kedepannya Pak. Seperti orang-orang maksudnya orang-orang punya pam. Punya pam. 지하수를 방치한 대가. 불안한 미래는 이제 현실이 됐습니다. It's an overuse, it's an extreme use of groundwater, not only by cities, but also by agriculture, by industry, because otherwise we're going to pay the price. 이 아이들의 웃음마저 빼앗을 준비를 하고 있습니다. 이른 새벽, 단잠보다 더 고소한 냄새가 골목을 가득 채웁니다. 몰타 슬리에마에서 가장 오래된 빵집. 60년 넘게 빵을 만들었다는 카말로 미켈레프 씨의 가게입니다. 이른 아침부터 빵을 사려는 사람들로 북적거립니다. Sole artigianat, not mass production. You know, it's very, very different when you make it mass production. 몰타에서 빵은 우리의 밥과 같습니다.
특히 호흡스 빵은 유네스코 문화유산에 등재된 프티라로 응용되기도 하지요. 60년 넘은 장인의 손맛도 있지만 정작 빵 맛을 결정하는 주재료가 따로 있습니다. احنا من متى بدينا نخدموا الخبز دائما خدمنا احنا دائما خدمنا شو اسمه بالمناظيف دائما مودي من عند السنتين من السنتين الصحن تاع البني ادم. 제주도 면적의 6분의 1에 불과한 작은 섬나라 몰타. 지중해의 하와이, 숨겨진 진주로 불립니다. 하지만 몰타는 1년 강수량이 500mm밖에 되지 않는 세계 10대 물 부족 국가입니다. 물의 한계를 극복하고 수천 년의 장구한 역사를 어떻게 이어오고 있을까요? 몰타의 과거로 들어가는 입구입니다. 계단을 따라 내려가면 길게 뻗은 수로가 나타납니다. 석회암 수로 사이로 지하수가 흐릅니다. 수백 년 전 만들어진 지하 수로 시스템입니다. During the Knights period of Malta, which is around the 1600s. And the idea was to bring this available water in this part of Malta and to deliver it all the way to Valletta. 지하수를 흘려보냈던 특별한 이유가 무엇일까요? 임디라는 오래전 몰타 귀족들의 수도였습니다. 임디나가 몰타의 중심이 된 이유는 일대에서 샘솟는 지하수 때문이었죠. 하지만 임디나는 해안과 멀리 떨어져 외세 침략에 취약했습니다. 16세기 성 요한기사단은 1000년이 넘는 수도 임디나를 해안가로 옮기기로 결정합니다. 이렇게 만들어진 게 지금의 수도 발레타입니다. 철저한 도시 설계로 물을 모으는 데 가장 중점을 두었죠. Extremely clear that they cannot survive without water. They designed into the urban planning the idea of collecting as much rainwater as possible. 발레타의 중심 성요한 성당의 지하로 연결된 긴 통로. 마치 고층 건물 같은 거대한 공간이 나타납니다. 빗물을 모으는 지하 저장소입니다. 2차 세계대전 당시에는 폭격을 피하기 위한 은신처로 사용되기도 했죠. 발레타에서 이런 빗물 저장소는 집집마다 의무였습니다. 몰타에 내리는 모든 빗물을 끌어모아야 했던 겁니다. They try to collect as much water as possible. Now there are more than 1,600 cisterns only in Valletta. 하지만 빗물만으로는 역부족이었습니다. 지하수 수송 작전이 시작된 이유죠. 땅속뿐만 아니라 땅 위에도 남아있는 긴 수로의 흔적.
그림을 보면 당시 규모를 짐작할 수 있습니다. 임디나에서 발레타로 물을 공급하는 육상과 지하수로는 20km에 이릅니다. 작은 섬에서 유래를 찾기 어려운 말 그대로 엄청난 공사였습니다. The Knights were quite clever at thinking regarding this. This was one of their inventions that they did, which took a long time. 그럼에도 물은 턱없이 모자랍니다. 몰타 농민 상당수가 뿌리에 직접 한 방울씩 물을 주는 것도 물을 최대한 아끼기 위해서입니다. Because water here is very scarce and it's like our natural resource, and we have to preserve and we have to treat water, I mean, like gold, because for us it's gold. Because agriculture without water is nothing. 하지만 기후 변화로 몰타에 비가 오지 않는 기간은 더 길어지고 있습니다. Through the past years, the rain is getting less. We're having less rain, so it's getting more difficult to cultivate our crops. Difficult for us because we get water from underground. 농민들은 지하수에 더 의존할 수밖에 없지만 일부 지하수 관정에서는 짠 바닷물까지 취수돼 사용할 수 없는 곳도 생기고 있습니다. The more we pump water out, the more salt water is going in. We don't have enough rain to sustain what we're getting. So, if it will continue like this, it will be a problem in the future for sure. 몰타의 지하수 구조는 매우 독특합니다. 지표면 아래쪽의 점토층을 따라 만들어진 상위 지하수와 함께 100m 이상 깊은 땅 속에도 지하수가 존재합니다. 문제는 지하수를 많이 취수할수록 바닷물이 쉽게 밀려온다는 점입니다. 특히 기후변화까지 겹치면서 이 균형이 서서히 깨지고 있지요. They exist in a very delicate balance between abstraction, how much water is abstracted, and how much water is recharging, the input of water into this. So there's this very delicate balance between how much goes into the system and how much goes out. 지하수와 바닷물의 경계는 얼마나 무너졌을까? 지하수 관정 안으로 센서가 달린 장비를 집어넣습니다. 세계 최초로 담수와 바닷물의 경계를 조사하고 있죠. 몰타의 지금 해수 침투 상황은 상당히 심각합니다. 특히나 섬 전체에 있어서 해수가 섬의 아래에서부터 올라오는 상황까지도 이제 발견이 되고 있고요. 평형이 깨지면서 해수가 침투돼서 우리가 쓸 수 있는 지하수 자원의 양이 점점 줄어들게 되는 것이고, 걱정은 늘어나고 있는 물 사용량입니다. 지난 2001년 110만 명 수준이던 몰타 관광객은 2배 이상 급증했고 인구 역시 빠르게 늘고 있습니다. 140년 전 만들어진 이 취수장은 더 많은 지하수를 얻기 위해 규모를 확장해야 했습니다. 이런 지하수 취수장이 몰타에 9곳이나 더 있습니다. This is one of the oldest pumping stations. It was a project that was carried out in the late 19th century. It started in 1883 and it was completed with its tunnels or galleries to get more water to this source in 1909. 늘어나는 물 사용량에 맞춰 수십 년간 사용하지 않던 거대한 저장고에도 물을 채워놓고 있습니다. 몰타 주민들이 하루 사용할 수 있는 10만 톤의 물을 저장할 수 있습니다. 하지만 언제까지 지하수로만 버틸 수는 없습니다.
다른 해법을 찾아야만 했습니다. 해안가에 설치된 커다란 관로. 관로는 거대한 시설로 연결됩니다. 바닷물을 취수해 민물로 만드는 해수 담수화 시설입니다. Actually, we have 4 reverse osmosis plants that produce up to 65 or 70% of the total demand of the Maltese nation, earmarked to be improved and increased in production in the next years to meet up with the demand. 이 해수 담수화 시설로 50여 년 전 거의 100%였던 지하수 의존도는 줄기 시작했습니다. 이미 90년대부터는 40%대를 유지하고 있지요. 이 마법 같은 해수 담수화는 물 부족 국가 몰타에선 어쩔 수 없는 선택이었습니다. Therefore, we had to look at alternative supplies of our water demands. We had to look at, for example, desalination, the use of reverse osmosis plants to increase the production of alternative resources to allow us to meet the national demand. And this started to occur in the 1980s. 그렇다고 모든 물을 해수 담수화에 맡길 수는 없는 상황. 바닷물을 담수화하는 데는 많은 에너지가 필요합니다. 지하수를 취수하는 것보다 5배가량이나 비용이 더 듭니다. We need a sustainable future, we need a secure future, and we can ensure water security if we ensure energy security, if we ensure food security. So one by one linked to the other, it is finding the right balance between them to actually adopt this comprehensive policy approach based on the nexus, based on integrated management. 물이 부족한 몰타는 다양한 해법을 고심하고 있습니다. 마지막 수자원인 지하수를 어떻게 보존하느냐가 중요합니다. 집에서도 빗물을 모두 모으고 버려지는 물을 다시 사용하는 것. 주민들의 의식과 동참 없이는 불가능합니다. 몰타의 1인당 물 사용량은 제주의 3분의 1에 불과합니다. Well, water is life. Without water, there is no life. We are all responsible to do something, our part, to conserve the water on the island. 몰타에서 물은 치열한 생존의 역사입니다. 그 노력은 선사시대 초창기 인류가 땅을 파내고 빗물을 모았던 흔적에서부터 시작됩니다. 그 방대한 물의 역사와 남겨진 유산은 다양한 연구와 기록으로 묶여 몰타 깊숙이 새겨지고 있습니다. People who were very good at capturing water, all the water they could, and keep thinking how best to capture this water, and then harvesting the water, and then using that water efficiently. 물의 의미는 과거를 넘어 현재 그리고 미래에도 그대로 연결됩니다. 물이 부족했던 국가가 지중해의 보석이 되기까지 찬란한 보석의 빛을 지키기 위한 몰타의 사투는 지금도 진행 중입니다. 재난은 예고 없이 찾아왔습니다. 지난 2016년 4월 연이어 발생한 강진은
일본 구마모토를 덮쳤습니다. 전진 규모 6.5, 본진 규모 7.3으로 2011년 동일본 대지진 이후 최대 규모였습니다. 보이는 모든 것이 파괴되면서 수많은 사상자가 발생했습니다. 보이지 않는 곳도 피해가 컸습니다. もう全部茶色の水、茶色。途中でですね、粘土層があって、それが湧水の地下水に混じって全部地下水、濁って茶色全部。 주요 상수관로 400여 곳이 부서지면서 물이 완전히 끊겼습니다. 처음 겪는 대규모 단수 사태. 주민들의 삶도 함께 무너졌습니다. 市内全域32万6000世帯が全て断水ということになりました。で、その結果、他都市からの応援も仰ぎながら、市内に最大で33カ所の応急給水拠点を築いて応急給水をいたしました。 진원지 인근의 작은 마을. 지진 피해 복구가 마무리됐지만 당시의 충격은 생생합니다. 이 마을 200가구 모두 지하수에 의존할 정도로 풍부했던 물은 지진으로 엉망이 됐습니다. 水も飲めなかった10日間ぐらいですね。だからみんな水の大切さを身に染みて、一箇所だけ濁ってない湧水があったんでですね、そこの水をみんなで飲んだんですけどですね。 영원할 줄 알았던 물이 하루아침에 사라져 버렸습니다. 건물은 다시 지을 수 있어도 사라진 물을 되돌릴 수 없다는 것을 깨달았습니다. この水がなくなるってことはもうよそが全部なくなりますからですね。熊本市内とかですね。ここが枯渇するってことはよそも全部全滅するんでしょうね。 인구 70만 명이 사는 일본 구마모토시. 공급되는 물의 100%를 지하수로 사용하는 일본에서 유일한 도시입니다. 구마모토의 물이 좋은 이유는 아소산 덕분입니다. 화산 폭발 등으로 만들어진 지층은 틈이 많아 빗물이 쉽게 땅 속으로 스며듭니다. 화산과 용암이 만들어낸 지하수. 미네랄이 녹아든 물은 중요한 관광 자원이기도 합니다. 普通地下水ってポンプで水汲み上げるでしょ。ここ汲み上げなくていいんです。みんな地下から自動的すごい圧力が高くて自噴してきます。熊本市民の人たちはその水をそのまま飲んでるんです。何にも処理しない、浄化しないで。 언제나 깨끗하고 풍부한 물을 선물했던 물의 도시에 위기가 감지됐습니다. 구마모토의 지하수위가 지속적으로 감소하는 것으로 나타났기 때문입니다. 1日の湧水量ですね。1日湧水量50万トン湧水してたのが、1992年に50万トン湧水してたのが2001年には、40万トンいかなく40万トンを切る。要するにたった10年間で10万トンの地下水の湧水量が減っちゃったと。ちょっとこっちへ、ちょっとこっちへ。 지하수가 왜 줄어들었을까요? (20년) 전 신문 기사.
쌀 생산량이 줄면서 지하수에 위험 신호가 생기고 있다는 내용입니다. 실제로 지난 1990년부터 10여 년 동안 구마모토의 논은 45제곱킬로미터가 사라졌습니다. 축구장 6,000개가 넘는 면적이 사라진 셈입니다. 사라지는 논과 감소하는 지하수. 이 상관관계는 무엇일까요? 여든을 앞둔 한 어르신. 20여 년 전 기억이 생생합니다. 병해충을 막는다며 수확을 마친 논에 물을 가득 채웠습니다. 그러자 그 다음 날 물은 흔적도 없이 사라졌습니다. どのくらいですね、この地域の水田が水が吸い込むかというのは知らなかったんですけれども、やってみたらですね、結構な数字が出まして、だいたいその時19センチだった。 이 특이한 사례가 지역 일간지에 대대적으로 소개됐을 정도입니다. 구마모토에서는 이런 땅을 자루다, 즉 소쿠리밭이라 부릅니다. 물 빠짐이 다른 지역에 비해 5배나 높은 것으로 알려져 있죠. 그래서 하천으로 흘러가는 용천수를 끌어다 논에 물을 채웠습니다. 논과 밭에 물을 채우기 시작하자 급감하던 지하 수위가 마법처럼 서서히 오르기 시작했습니다. その土壌線虫の駆除になったり、連作障害の回避につながったりということでやったんですけれども、地下水の寛容に大きな役割を果たしているというようなことを知りましたので、それから。 그러고 보니 이 일대 논들이 특이합니다. 이미 수확이 끝난 논에 물이 가득합니다. 세계에서도 찾아보기 힘든 수전입니다. すべて地下水で生活してます。田んぼも地下水。ということは自分たちは地下水の恩恵に預かっていると。だから自分たちも地下水が地下水を育む活動をしなければならないということで 지하수를 만들기 위해선 물을 채울 수 있는 농경지가 필요합니다. 그래서 만들어진 게 워터 오프셋 프로젝트. 지하수를 함양시키는 농산물 소비를 확대해 농경지를 유지하는 전략입니다. 벼농사와 함께 지하수도 만들어진다며 쌀 소비를 촉진하기도 합니다. 지하수를 키우는 쌀, 물의 은혜. 이와 같은 특별한 제품이 생산됩니다. 이렇게 3톤가량의 쌀을 생산하면 지하수 6만 톤 정도를 함양하는 것으로 추산됩니다. 지하수를 쓴 만큼 다시 채워 넣는 정책입니다. だいたい今ぐらいですと11月ぐらいから、翌年の3月ぐらいまで、何も作られてない時期に田んぼに水を張る、そういった農家さんの協力をいただきながら、でその農家さんに、協力いただいた分、資金を、提供する、そういったことをしながら 지하수 고갈을 막기 위한 몸부림은 이뿐만이 아닙니다. 출입 금지 지역을 따라 차를 타고 올랐습니다. 산간 능선에 어린 묘목들이 가득합니다. 축구장 30개에 가까운 20여 헥타르나 됩니다. 수종 선정도 까다롭습니다. 지하수 함양에 얼마나 도움이 되는지가 가장 중요합니다. 広葉樹を植えているのは、地下水保全を目的にしているので、
杉ヒノキよりも根付きがいいとか、広葉樹の場合は葉っぱとかそういうのを多く作るので、それが落ち 어린 묘목들이 시간이 지나면 이렇게 거대한 숲이 됩니다. 마을 소유 임야에 협약을 맺고 나무를 심어 100년씩 관리합니다. 숲은 토양 침식을 막고 빗물이 땅속으로 함양될 수 있게 도와줍니다. 이 방식으로 현재까지 900헥타르에 가까운 숲이 만들어졌습니다. 또 지하수를 지키기 위해서는 무엇보다 흙이 건강해야 합니다. 배추 수확이 한창인 이 밭은 화학 비료나 농약을 쓰지 않습니다. 흙의 자정 능력을 키우기 위해서지요. 難しいところの話になるんですけど、やっぱ化学肥料が使えない分ですね、安定した供給というのがやっぱ有機オーガニックはですね難しくなるんですけど、その中でもうちは特にこだわっていることがあってですね、もう土作りにこだわりっていうもう代表的には言うんですけど。 이런 친환경 농법을 구마모토에서는 그린 농업으로 부릅니다. 농가가 비료와 농약을 줄이겠다고 선언을 하면 소비자는 농가의 실천을 응원하며 그린 농업을 확산시킵니다. 너무 많은 비료와 농약은 오히려 흙과 지하수를 망친다는 것을 농민들도 이미 알고 있습니다. 肥料をどれくらいやったらいいよっていうのがもう古い試験でしかなくて、大抵の品目は肥料を上げるとこう右肩にドーンって上がるんですけど、ある程度で止まるんですよね。 물 없이는 산업이나 경제도 없다는 구마모토의 전략. 이런 지하수 관리 정책은 구마모토의 브랜드가 됐습니다. 지난 2013년에는 유엔에서 생명수 최우수상을 수상하기도 했죠. 지하수를 지키겠다는 의지와 명확한 목표가 있었기 때문입니다. 현재 구마모토는 하루 240리터가 넘는 1인당 물 사용량을 210리터로 줄이는 물 절약 운동도 펼치고 있습니다. による地下水量の保全、地下水質の監視や浄化による地下水質の保全、そして節水市民運動などを通した節水意識向上のための普及啓発を行っています。合わせて水を生かした都市ブランドを形成し、熊本ならではの魅力と活力あるまちづくりを推進するため 아시아 3개국 학생들이 모였습니다. 앞으로 지하수를 어떻게 지킬지 열띤 토론이 이어집니다. 이런 미래 세대의 동참은 지하수를 지키는 든든한 밑거름이 되고 있습니다. 熊本ならではの魅力というものはやはりとても大切にしていかなければならないなということをすごく感じました。特に熊本は地下水がとても豊富なので、そういう汚染だったりそういう問題は身近に地下水があるからこそ実際に汚染が起こってしまった時に 하지만 제주는 거꾸로 가고 있습니다. 제주 지하수 관정 100여 개의 지하수 위를 분석해 봤더니 지하수 관정 58%에서 수위가 떨어지는 것으로 나타났습니다. 이런 상황에서도 부실한 목표와 선언적 대책만이 홍수처럼 쏟아집니다. 地下であるわけですから見えないんです。見えるように努力するためにはそういう具合に地下水が今現在どういう状態にあるかというのを常に監視して Biggest problem is the extractions. People extracting water out, not necessarily climate change. 우리가 마주한 섬나라 세 곳에서 얻은 결론은 지하수 문제를 해결할 하나의 정답은 존재하지 않는다는 것.
there's not one most important measure. If there were such a magic bullet, we would have used it already. That nobody is free from problems related to groundwater. There is no one solution which will solve everything, but it's a number of small solutions working by each other. 중세 시대에 새겨진 물에 대한 내용. 물은 그 어느 것으로도 대체할 수 없습니다. 극단적인 기후 변화 속에 전 세계가 마주한 위험. 인류에게 남은 마지막 유산. 0.7%의 물은 지금 우리에게 대가를 요구하고 있습니다.